رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں نصرت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے رجانہ سے۔ ہمارے نمائندے رائل نیوز سید سجاد حسین شاہ سے ڈینگی SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات جاری۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ذرا شاکر کی زیر صدارت اجلاس میں انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ۔ سرکاری نجی بلڈنگز، ٹائر شاپس، کباڑ خانوں، سروس اسٹیشنز، قبرستانوں کی سرویلنس میں تیزی لانے کا حکم۔ بارش کے باعث رواں ماہ ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے۔ محکمہ صحت ڈینگی لاروے کی تلفی کے لیے جنگی بنیادوں پر کام جاری رکھے۔ ڈپٹی کمشنر ریونیو محکمہ صحت اور لائنز ڈپارٹمنٹس کو انڈور اور آؤٹ ڈور سرویلنس بڑھانے کا ٹاسک۔ ڈینگی سرویلنس پرفارمنس کم ہونے پر محکموں کو وارننگ جاری۔ گھروں اور عوامی مقامات پر ڈینگی لاروے کی تلفی کے لیے سرگرمیاں نظر آنی چاہیے۔ اب رخ کرتے ہیں بہاولپور کا، جہاں ہمارے بیورو چیف ظفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور میں ذبح خانہ کی حالت نہایت ہی ابتر۔ ذبح خانہ مردہ خانہ بن گیا۔ TMA اور ویسٹ مینجمنٹ کے عملے کی غفلت کی وجہ سے صفائی کے بالکل ناقص انتظامات۔ ذبح خانے کا ڈاکٹر گھر بیٹھے قصابوں سے منتھلیاں وصول کرنے لگا۔ اعلیٰ افسران کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ افسران دفتر کی کرسیوں پر بیٹھ کر تنخواہیں کھانے لگے اور شہریوں کو مردہ اور بیمار جانوروں کا گوشت کھلایا جانے لگا ہے۔ شہری مختلف اور موذی امراض میں مبتلا مردہ اور بیمار جانوروں کا گوشت شہر بھر میں فروخت جاری ہے۔ ناقص صفائی کی وجہ سے گوشت کے اعضاء میں کیڑے پڑنے لگے۔ انتظامیہ سست روی کا شکار ہے۔ عوامی حلقوں کا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کمشنر بہاولپور سے مطالبہ، شہریوں کی زندگی سے کھیلنے والے کرپٹ افسران کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ چکوال تحصیل رپورٹر ابراز حسین بھٹی سے چکوال میں سرکاری اسپتالوں میں علاج میں غفلت اور مریضوں سے ناروا سلوک برتنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر عملہ کے خلاف فوری تادیبی کارروائی کا فیصلہ۔ مریضوں کو انتہائی اہم شخصیت کا ٹائٹل اور مریض کی شخصیت کو طبیب کی تجویز پر فوقیت بھی دے دی گئی۔ سرکاری اسپتالوں کی حالت بہتری کے لیے حکومتی اقدامات۔ چکوال حکومت نے صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کے علاج میں غفلت برتنے، مریضوں کو نظر انداز کرنے اور مریضوں کے ساتھ نامناسب رویہ رکھنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر سٹاف کے خلاف فوری تادیبی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مریضوں کی شکایت کو طبیب کی تجویز پر فوقیت دے دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجے کے نظام کو مزید بہتر بتاتے ہوئے اسپتالوں کی انتظامیہ کو سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ کشمور کے نواحی گاؤں بخشا پور میں جدید ہتھیاروں سے فائرنگ سے نوجوان چاکر پھیلانی شدید زخمی ہو گیا۔ گاؤں غوث بخش پہلوانی ڈومکی کے رہائشی حاجی بخت علی پہلوانی ڈومکی نے بتایا کہ بااثر خادم حسین بٹانی اور محمد پناہ بٹانی نے ان کی زندگیاں متنازع بنا رکھی ہیں۔ آپ ہمیں زمین بیچ دیں، ہم اپنی زمین نہیں بیچیں گے۔ اسی لیے بااثر افراد نے ناراض ہو کر راکٹ لانچرز اور ہمارے گھروں پر حملہ کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بااثر کی بربریت سے آگاہ ہونے کے باوجود پولیس نے ہماری کوئی مدد نہیں کی اور IG سندھ، DIG لاڑکانہ، SP کشمور اور دیگر سے اپیل ہے کہ نوٹس لے کر بااثر کے خلاف کارروائی کر کے تحفظ اور انصاف فراہم کیا جائے۔ پاک پتن میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر طارق ولایت کی ہدایت پر تھانہ چکبیدی SHO کنور سرمیع الرحمان کی سکندر چوک تاجر یونین کے ساتھ امن و امان کو قائم رکھنے اور کرائم کنٹرول کے حوالے سے اہم میٹنگ۔ پاک پتن میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر طارق ولایت کی ہدایت پر تھانہ چکبیدی SHO کنور سرمیع الرحمان نے انچارج پولیس چوکی سکندر چوک سب انسپکٹر منیر بابر کے ہمراہ تاجر یونین سول سوسائٹی کے ساتھ امن و امان کو قائم رکھنے اور کرائم کنٹرول سے اہم میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں SHO تھانہ چکبیدی کنور سرمیع الرحمان نے مارکیٹس اور دکانوں پر CCTV کیمرے نصب کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے، جہاں ہمارے نمائندے خصوصی عابد شمون چاند کے مطابق سعودی دارالحکومت ریاض میں سفیر پاکستان احمد فاروق سے پاکستانی ایگزیکٹو فورم کے عہدیداروں نے ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سفیر پاکستان احمد فاروق نے پاکستانی ایگزیکٹو فورم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانیوں کو متحد ہو کر پاکستان کی معیشت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہمارے مد مقابل ہیں ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کر سکے۔ ملاقات میں فورم کے مرکزی صدر منیر احمد شاہ نے فورم کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ملاقات کے آخر میں فورم کی جانب سے سفیر پاکستان کو اعزازی شیلڈز بھی پیش کی گئی۔
खबर शामिल कर लेते हैं शेखुपुरा से। अपने नुमाइंदे मियां अदनान सईद की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा मुरीद के पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दौरान गश्त मुरीद के एक ताजिर मोहम्मद रफीक जो कि बैंक से 12 लाख रुपए रकम लेकर निकला ही था कि 4 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर 12 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। फरार होने वाले 4 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू परवेज, महबूब, वसीम और इशफाक जो पुलिस को दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे, मुख्तलिफ अजला की पुलिस को भी मतलूब थे और इलाके में दहशत की अलामत समझे जाते थे। ताक़ुब करके चारों डाकुओं को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले डाकू की निशानदही पर उनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए मारे जाने वाले छापे के दौरान डाकुओं के साथियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। खबर शामिल कर लेते हैं नारोवाल से। मुजाहिद खान की रिपोर्ट के मुताबिक दीगर अजला की तरह जिला नारोवाल में भी मिलावट, जखीरा अंदोजी और ओवर चार्जिंग के हवाले से जारी प्राइसेस की चेकिंग का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ने बताया है कि इसी हवाले से जिला भर में जारी मुहिम के दौरान 1 अगस्त से 17 अगस्त तक प्राइस मजिस्ट्रेट्स की तरफ से 3508 इंस्पेक्शंस की गई हैं। दौरान मुहिम 317 दुकानदारों के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए, जिन्हें मजमूई तौर पर 10,48,000 रुपये जुर्माना किया गया, जबकि 3 मुकदमात दर्ज करके 35 अफराद को पाबंद सलासल किया गया है और 2 दुकानें सील की गई। पाकपतन पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा से मंशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। 2 रुकनी बैनर सूबाई मंशियात फरोश गैंग को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार करके 2 करोड़ की मंशियात बरामद कर ली। देखते हैं मोहम्मद इमरान की ये रिपोर्ट। पाकपतन पुलिस ने पंजाब में भारी मंशियात मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। केपीके से गाड़ी पर लाएगी 69 किलो अफ्यून और 57 किलो चरस को पकड़कर कार सवार तहवील में ले लिए गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन शाहिदा नौरीन का कहना था कि बरामद मंशियात और गाड़ी की मालियत 2 करोड़ से जायद है। ये जो है ये बैनल सूबाई गैंग है और ये केपीके से मनशियात लाते हैं और मुख्तलिफ ज़िलों में ये उनको डिलीवर करते हैं। इसमें ये 2 मुलज़म हमारे पास हमने पकड़े हैं, मुबारक अली और जाहिदुल्ला। पुलिस ने मुलजमान को मशकूक जानकर नाका पर रोका तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस मुकाबला के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मन से ज़्यादा मनशियात बरामद की है और एक जो 90 लाख की होंडा सिविक गाड़ी मिली है, जिधर से ये डिलीवरी लाते हैं और जिधर जिधर ये सेल करते हैं। इंशाल्लाह इनको हम पकड़ के तो इनको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। गिरफ्तार गिरोह का तल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है। डीपीओ पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायद ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान कर दिया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे डिविजनल रिपोर्टर मियां आबिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक गोजरा के नवाही गांव चक 248 मालड़ी में पंजाब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की ग्रांट से करोड़ों रुपए का तरक्याती काम, जिसमें सोलन नाली टफ स्टाइल शामिल हैं। एसडीओ गोजरा राना जाफर की ज़ेर निगरानी काम हो रहा है। इस तरक्याती काम का ठेका मुसम्मी मोहम्मद निसार ठेकेदार मस्कुरा के पास है, जो कि मुबैना तौर पर एसडीओ राना जाफर के साथ साजबाज होकर इंतहाई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल कर रहा है। दौरान तमीर ही मुतादिद पुलियाँ और नालियाँ टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौसम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी की तहसील मेलसी गवर्नमेंट इकबाल सेकेंडरी स्कूल शाहरुखन आलम कॉलोनी मुल्तान में मियाँ वाकी फॉरेस्ट का इफ्तिताह प्रिंसिपल अनायत अली कुरैशी ने किया है। साबिक काउंसलर एजाज खान ने कहा है कि मियाँ वाली फॉरेस्ट का मकसद मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाना है। मियाँ वकास फरीद कुरैशी, शौकत बदर, यूसुफ नून, फहीम अख्तर समरा, नज़र मोहम्मद वीनस, हाफिज़ दाऊद, कारी गुलाम हबीब सईदी, साबिर शकूर, तुलबा और दीगर शरीक थे। उन्होंने कहा है कि मियाँ वाली फॉरेस्ट शजरकारी मुहिम का मकसद पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाना है। स्कूलों में मियाँ वाकी फॉरेस्ट हुकूमत का ऐसा इक़दाम है जिससे फ़ज़ाई आलूदगी में कमी होगी। उन्होंने कहा है कि हर शख्स इनफरादी तौर पर एक पौधा ज़रूर लगाए, ये हमारा कौमी फरीज़ा भी है और नस्ल नौ की बका का ज़ामिन भी है। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे खानेवाल से। डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर मलिक इशफाक प्रिंस की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रा इंतज़ामिया की डेंगू के खिलाफ जंग में सख्त पॉलिसी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का महकमा सेहत की टीम के हमरा हॉट स्पॉट्स का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर ने कबाड़ खानों, गोदाम, आइस फैक्ट्री समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। महकमा सेहत और लाइन्स डिपार्टमेंट्स को सर्विलेंस का काम तेज़ करने का हुक्म। डेंगू लार्वा मिलने पर मुकदमा इंदराज के साथ इमारत को सर्वे बहाल कर दिया जाए।
खबर है खानेवाल से। डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर मलिक इशफाक प्रिंस की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला अमन कमेटी के इजलास में जड़ावाला में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े की मज़म्मत। शुरा इजलास का वाक़या में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। जड़ावाला वाक़या किसी एक फ़र्द का इनफरादी फेल है। वाक़े का किसी मजहबी तंजीम या गिरोह से ताल्लुक नहीं। जिम्मेदार को करार वाकई सजा दी जाए। इजलास की डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने DPO राना उमर फारूक के हमरा इजलास की सदारत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एतजाज़ अंजुम और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के सरकर्दा शख्सियात और उलमा कराम ने शिरकत की। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे सरगोदा से, जहां रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ सरगोदा मियां मोहम्मद इलियास। केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इत्तिमाम पाकिस्तान भर से नाबीना तलबा जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स, ब्रेल कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और दीनी तालीमीत और कोर्स मुकम्मल किया है, इन बच्चों में तकसीम असनाद और इनामात के सिलसिले में जश्न आज़ादी के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में अपनी तालीम और कंप्यूटर कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद फारिग होने वाले तलबा को इदारे की तरफ से असनाद की तकसीम की गई। कई इदारों ने पाकिस्तान की बका सलामती के लिए जानों के नजराने दिए हैं। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल।